السلام علیکم ناظرین، سیاست ایکسپریس میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد شوکت۔ آئیے ناظرین، دن بھر کی خبروں پر مشتمل ہمارے اس خاص بلیٹن پر ڈالتے ہیں ایک سرسری نظر۔ تلنگانہ اسمبلی میں ارکان اسمبلی کی نااہلی سے متعلق دائر درخواستوں پر اسپیکر گدن پرساد کمار نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اسپیکر نے وینکٹ راؤ، کرشنا موہن ریڈی، مہیپال ریڈی، پرکاش گوڑ اور آر کے پوڑی گاندھی کے خلاف دائر نااہلی کی درخواستوں کو مسترد کرتے ہوئے اہم فیصلہ کیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ان 5 ارکان اسمبلی کے پارٹی تبدیل کرنے کے کوئی ٹھوس شواہد پیش نہیں کیے جا سکے۔ نااہلی کے لیے درکار مناسب ثبوت نہ ہونے کی باعث سے تکنیکی طور پر یہ تمام ایم ایل ایز بدستور BRS میں شامل سمجھے جائیں گے۔ واضح رہے کہ مجموعی طور پر 10 ایم ایل ایز کے خلاف نااہلی کی درخواستیں دائر کی گئی تھی، جن میں سے 8 ارکان کے کیس کی سماعت مکمل ہو چکی ہے۔ تاہم دانم ناکندر اور کڑیم چرہری کے خلاف دائر درخواستوں کی سماعت ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ وہیں نااہلی کی درخواستوں پر جلد فیصلہ کرنے کی ہدایت دینے کے لیے BRS کی جانب سے سپریم کورٹ میں دائر پٹیشن پر اسی ماہ کی 19 تاریخ کو دوبارہ سماعت ہونے والی ہے۔ اسپیکر نے 8 ایم ایل اے سے متعلق سماعت مکمل کرنے کے بعد آج 5 کے معاملے میں فیصلہ سنا دیا، جبکہ پوچارام شرینواس ریڈی، کے یادیہ اور سنجے کمار سے متعلق فیصلے جمعرات کو سنائے جانے کا امکان ہے۔ کوکٹپلی KPHB کے علاقے میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں اگنائٹ کالج میں زیر تعلیم MPC فرسٹ ایئر کے 17 سالہ طالب علم سری کیتن کی موت نے شہر میں ہلچل مچا دی۔ اس واقعے کے بعد طالب علموں کی سلامتی اور کالج انتظامیہ کی ذمہ داریوں پر سنگین سوالات کھڑے ہو گئے ہیں۔ یہ واقعہ سائی نگر کالونی میں واقع اگنائٹ کالج کے احاطے میں پیش آیا، جو KPHB پولیس اسٹیشن کے حدود میں آتا ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق طالب علم نے مبینہ طور پر کالج میں پھانسی لگا کر خودکشی کر لی، جس سے طلبہ اور اہل خانہ میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ متوفی طالب علم کے والد بلرام نے الزام لگایا ہے کہ کالج انتظامیہ نے داخلے کے وقت یقین دلایا تھا کہ کیمپس میں صرف فرسٹ ایئر کے طلبہ ہوں گے، مگر بعد میں سیکنڈ ایئر کے طلبہ کو بھی کیمپس میں آنے کی اجازت دی گئی، جس کے باعث ریگنگ کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ان کا بیٹا بزدل نہیں تھا اور انتظامیہ کو اس معاملے پر جواب دینا چاہیے۔ پولیس کے مطابق اس معاملے میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور مختلف زاویوں سے تحقیقات جاری ہے۔ تلنگانہ کے ونپرتی ضلع کے آتماکور منڈل میں ایک حیران کن واقعہ پیش آیا، جہاں گوگل میپس پر اندھا اعتماد ایک بڑے حادثے کا سبب بنتے بنتے رہ گیا۔ آندھرا پردیش کے بیتن چرلا سے تلنگانہ کے مقتل جانے والی ایک لوری جو تھیلوں کے بوجھ سے لدی ہوئی تھی، غلط راستے پر جا پہنچی۔ تاہم ڈرائیور کی حاضر دماغی اور چوکسی کے سبب یہ لوری دریائے کرشنا میں جانے سے محفوظ رہی۔ تفصیلات کے مطابق آتماکور سے مقتل جانے والی لوری ڈرائیور بادشاہ نے گوگل میپس کی مدد سے سفر جاری رکھا۔ جب وہ آتماکور چوراہے کے قریب پہنچا تو صبح کا وقت تھا۔ اس نے چوراہے پر جہاں موڑ لینا تھا وہاں گوگل میپس کے مطابق سیدھا راستہ اختیار کر لیا۔ اس طرح لوری جورڈا گاؤں کی سمت بڑھتی چلی گئی۔ گاؤں عبور کرنے کے بعد بھی ڈرائیور سیدھا ہی آگے بڑھتا رہا۔ کچھ ہی دیر بعد لوری میں غیر معمولی جھٹکے محسوس ہونے لگے اور کچھ فاصلے پر پانی دکھائی دینے پر ڈرائیور کو شک ہوا۔ اس نے حاضر دماغی سے کام لیا اور فوری لوری روک کر نیچے اتر کر دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اگر لوری چند میٹر اور آگے بڑھ جاتی تو وہ سیدھی دریائے کرشنا میں جا گرتی۔ تب تک لوری دریا کے کنارے واقع گھاٹ تک پہنچ چکی تھی۔ ڈرائیور نے فوری طور پر لوری کے ٹائروں کے آگے پتھر رکھ کر اسے مزید آگے بڑھنے سے روکا اور گاؤں والوں کو اطلاع دی، ساتھ ہی لوری کے مالک کو بھی واقعے سے واقف کروایا۔ مقامی افراد نے کہا کہ گوگل میپس پر آنکھ بند کر بھروسہ کرنے کا یہی انجام ہوتا ہے۔ دیہاتیوں کی مدد سے لوری میں موجود سامان کو دوسری لوری میں منتقل کیا گیا۔ بعد JCB کی مدد سے گھاٹ پر کھڑی لوری کو پیچھے کھینچ کر سڑک پر لایا گیا اور روانہ کر دیا گیا۔ جورالہ گاؤں کے افراد نے ڈرائیور بادشاہ کو مشورہ دیا کہ آئندہ گوگل میپس پر اندھا اعتماد کرنے کے بجائے جہاں شک ہو وہاں مقامی افراد سے راستہ ضرور پوچھ لیا کرے۔ ضلع ورنگل کے گرام پنچایتی انتخابات کے تیسرے مرحلے کی آخری پولنگ فیصد 88.21 ریکارڈ کیا گیا۔ ضلع ہنمکنڈا میں منعقدہ گرام پنچایتی انتخابات کے تیسرے مرحلے کی آخری پولنگ فیصد 86.45% ریکارڈ کیا گیا۔ ناچارا میں واقع شاہی ایکسپورٹس کمپنی میں سراپا احتجاج محنت کشوں کی جدوجہد کو تلنگانہ جاگرتی کی صدر کویتا نے اپنی مکمل حمایت کا یقین دلوایا۔ شاہی ایکسپورٹس کے محنت کشوں کے ایک وفد نے بنجاہز میں واقع تلنگانہ جاگرتی دفتر پہنچ کر کویتا سے ملاقات کی اور اپنی مشکلات سے کویتا کو واقف کروایا۔ اس موقع پر کویتا نے ان کی جدوجہد کی بھرپور تائید و حمایت کا اعلان کیا۔ کویتا نے کہا، شاہی ایکسپورٹس میں خواتین محنت کشوں کی جانب سے جاری احتجاج ایک مثال ہے۔ انہوں نے کہا، اگرچہ کہ سڑکوں پر دھرنا دینے کے دوران خواتین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، مگر ان کے حوصلے اور عزم کو سلام ہے۔
انہوں نے خواتین محنت کشوں کو مشورہ دیا کہ جب تک مسئلہ حل نہ ہو کسی صورت بھی پیچھے ہٹا نہ جائے۔ سائبر سیکیورٹی کی ایس پی سائی سری نے ورنگل کے واگدیوی انجینئرنگ کالج میں منعقدہ فراڈ کا فل اسٹاپ پروگرام میں کالج کے طلباء و طالبات سے خطاب کیا اور مشورہ دیا کہ وہ اپنی ذاتی معلومات کسی بھی اجنبی کے ساتھ یا پھر سوشل میڈیا پر ہرگز بھی شیئر نہ کرے۔ فراڈ کا فل اسٹاپ پروگرام کے حصے کے طور پر سائبر سیکیورٹی ٹی وی کے لیے ورنگل کمشنر کے زیر اہتمام ولیکنٹا کے واگ دیوی انجینئرنگ کالج میں سائبر جرائم سے متعلق آگاہی سیمینار منعقد ہوا۔ تلنگانہ سائبر سیکیورٹی ونگ ایس پی اس تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود تھے۔ ہر ایک کو ان ڈیجیٹل جرائم سے آگاہ ہونے کی ضرورت ہے اور سائبر کرائم، ڈیجیٹل گرفتاری، لون ایپس، سرمایہ کاری کے گھوٹالے، شادی اور تجارتی ایپس کے ذریعے دھوکہ دہی میں کس طرح مشغول ہو سکتے ہیں۔ ایس پی نے اس طرح کے سائبر فراڈ کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر کی ضرورت پر زور دیا۔ حلقہ اسمبلی باسواڑہ کے 3 منڈلوں میں گرام پنچایت سرپنچ کے انتخابات آخری مرحلے میں پرامن طور پر اختتام کو پہنچے۔ 83% رائے دہی درج کی گئی۔ گاؤں میں پولیس کا سخت بندوبست کیا گیا تھا۔ ورنگل پولیس کمشنر نے کہا، ورنگل پولیس کمشنریٹ کے دائرہ کار میں 3 مرحلوں میں پرامن انتخابات منعقد کیے گئے۔ جاریہ ماہ کی 11 تاریخ سے آج 17 دسمبر تک 3 مرحلوں میں ہونے والے گرام پنچایت انتخابات کو کامیابی سے منعقد کیا گیا۔ امیدواروں عوام کے ساتھ پولیس کا بھرپور تعاون رہا۔ انہوں نے کہا، کمشنریٹ کے دائرہ کار میں سختی سے انتخابی قوانین کا نفاذ کیا گیا تھا۔ اسی ضمن میں کمشنریٹ کے دائرہ کار میں کل 7 چیک پوسٹیں قائم کی گئی۔ گاڑیوں کی بھی سختی سے تلاشی لی گئی۔ مشتبہ افراد کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ رکاس پیٹ بودھن جامع مسجد و انتظامی کمیٹی قبرستان کے عہدیدار میر محبوب اللہ گلشنی، سید ریاض الحسن، سید ذاکر، سید ضمیر، سید سراج الدین، عبدالغفار، شیخ کلیم، خورشید حسین اختر وغیرہ پر مشتمل ایک وفد ایڈوائزر گورنمنٹ تلنگانہ رکن اسمبلی بودھن سدرشن سے ان کی خیمگاہ واقع نظام آباد میں ملاقات کی اور مسلمانان رکاس پیٹ بودھن کے مسلمانوں کے دیرینہ مسائل کے یکسوئی کے لیے حکومت سے مؤثر نمائندگی کرتے ہوئے رکاس پیٹ میں مسلم قبرستان کے لیے تقریباً 3 ایکڑ اراضی الاٹ کروانے پر معزز سدرشن ریڈی سے اظہار تشکر کیا۔ ان کی شال پوشی اور گل پوشی کی۔ مسجد و قبرستان کی انتظامی کمیٹی کے عہدیدار نے MLA بودھن سے کہا، گزشتہ 10 سالوں سے زیادہ عرصے سے مسلم میتوں کی تدفین کے لیے بودھن کے قبرستانوں میں جگہ کی قلت محسوس کی جا رہی تھی۔ مشیر حکومت تلنگانہ سدرشن ریڈی MLA بودھن نے بودھن میں کچرے کی نکاسی کے لیے خریدی گئی 15 نئے گاڑیوں کی چابیاں ڈرائیورز کے حوالے کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا، کچرے کی نکاسی کے لیے موجود ٹیمپوز ناکارہ ہو جانے کی وجہ سے گھر گھر گھوم کر کچرا اکٹھا کرنے والے بلدی عملے کو مشکلات تھی۔ انہوں نے کہا، موجودہ بلدیہ کی عمارت بھی بوسیدہ ہو گئی ہے۔ بوسیدہ عمارت کی جگہ جدید عمارت کی تعمیر کرنے کے لیے تجاویز کرنے کمشنر بلدیہ کو ہدایت دی۔ ضلع کے بی آصف آباد کے چنتلا مانیپلی منڈل کے بالاجی آنکھوڑا گرام پنچایت میں ایک انوکھا واقعہ پیش آیا اور اس کا ویڈیو وائرل بھی ہو گیا۔ چنتلا مانیپلی منڈل کے بالاجی آنکھوڑا گرام پنچایت کے سرپنچ انتخابات میں شکست پانے والے کانگریس امیدوار شنکر نے ووٹروں کے گھر گھر جا کر انتخابات کے دوران سرپنچ امیدوار کی جانب سے ووٹ کے لیے دی گئی رقم کو ووٹ کو نہ دینے والے ووٹروں سے طلب کر لیا۔ یہ ویڈیو مقامی سطح پر وائرل ہونے پر متعلقہ پولیس نے نوٹ لیتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی۔ ضلع کے بیاسی آباد کے کاغذ نگر منڈل کے چنتا گوڑا گرام پنچایت کے حدود منعقدہ سرپنچ اور وارڈ ممبر انتخابات کے لیے قبائلی طبقے کے لیے محفوظ کردہ انتخابات کے تیسرے مرحلے کے تحت آج انتخابات منعقد ہوئے۔ اس موقع پر اقلیتوں کی جانب سے رساکشی دیکھی گئی۔ اپنے اپنے سرپنچ امیدوار کو کامیاب بنانے کے لیے بھی مسلم اقلیتوں کی لمبی لمبی قطاروں کے ذریعے ووٹوں کا استعمال کیا گیا۔ نظام آباد میں بھی تیسرے و آخری مرحلے کے گرام پنچایت انتخابات کے موقع پر نظام آباد پولیس کمشنر پی سائی چیتنیا نے آرمور ڈویژن کے تحت نندی پیٹ، بالکنڈا، مرتاٹ، آرمور، گووند پیٹ منڈل مراکز میں واقع ضلع پریشد ہائی اسکولوں کے پولیس مراکز کا دورہ کیا۔
انہوں نے متعلقہ عہدیداران سے بات کی اور ہدایت دی کہ انتخابات کو مکمل پرامن ماحول منعقد کیا جائے۔ ضلع کے بی آصف آباد کے کاغذ نگر منڈل کے کوسنی گرام پنچایت کے حدود میں منعقدہ تیسرے مرحلے کے تحت سرپنچ اور وارڈ ممبر انتخابات کا ضلع ایڈیشنل ایس پی چترنجن آئی پی ایس نے اپنے ہمراہ ڈی ایس پی محمد وحید الدین اور کاغذ نگر رورل سرکل انسپکٹر کمار سوامی کے ساتھ مل کر جائزہ لیا۔ اس موقع پر امن و ضبط کی برقراری کے لیے سخت ڈیوٹی انجام دینے مقامی عہدیداران کو ہدایت جاری کی گئی۔ نظام ساگ اور ماگی کے درمیان پیش آئے آٹو اور بائک حادثے میں زخمی ہو جانے والے ایک شخص کو ضلع کلکٹر کاماریڈی آشیش سانگوا نے بروقت انسانی ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی گاڑی میں قریبی ہسپتال منتقل کیا۔ ضلع کلکٹر آشیش سانگوا نے انتخابی عمل کا جائزہ لینے کے بعد واپس ہو رہے تھے کہ درمیان میں سڑک پر یہ حادثہ پیش آ گیا۔ کلکٹر کے اس اقدام پر عوامی حلقوں میں ضلع کلکٹر کے انسانی جذبے کی خوب ستائش کی جا رہی ہے۔ یلاریڈی سابق میونسپل چیئرمین ستیہ نارائنا نے آج نومنتخب سرپنچ ونیتا سوپنا لکشمی چندرشیکر دتو انجیا سائلو رتن نائک سنتوش اور نائب سرپنچ وینکٹیشم ستیہ نارائنا راجو انجیا ماہی پال یادیا ویرپا کو شال پوشیکر کی مبارکبادی دی اور تہنیت بھی پیش کی۔ یلاریڈی امبیڈکر چوراہے پر کل جماعتی قائدین نے احتجاج کر کے سمار پیٹ واقعے کے تمام باقی قاتلوں کو 24 گھنٹوں کے اندر گرفتار کر کے ریمانڈ پر بھیجنے کا مطالبہ کیا، ورنہ 19 دسمبر بروجمعہ کو یلاریڈی بند بنانے کا اعلان کیا گیا۔ کل جماعتی قائدین نے کہا، ٹریکٹر سے حملہ کرنے والے چرنجیلو کو پولیس نے گرفتار کر کے ریمانڈ پر بھیج دیا، لیکن حملے کے لیے اکسانے والے نومنتخب سرپنچ پاپیا، کانگریس پارٹی منڈل صدر سائی بابا اور دیگر کو گرفتار نہ کرتے ہوئے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر بی آر ایس اور بی جے پی قائدین میں ستیش کمار، نرسملو، جناردن ریڈی، انجا گوڑ، چرنجیلو، برکت اللہ خان، پرتھوی راج اور دوسرے بھی موجود تھے۔ سابق ریاستی وزیر و موجودہ کانگریسی قائدی ٹی جیون ریڈی نے اندرا بھون جگتیال میں کانگریس قائدین ضلعی صدر جی نندیا اور بنڈا شنکر اور دیگر کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ مرکزی حکومت سے ضمانت روزگار اسکیم کو زراعت سے جوڑنے کا مطالبہ کیا اور امپلائمنٹ گارنٹی اسکیم مہاتما گاندھی کے نام کو بدلنے کی سوچ سے بھی دستبردار ہونے کا مطالبہ کیا اور مرکزی حکومت کی جانب سے ضمانت روزگار اسکیم کے تحت کام کے اضافے کی ستائش و خوشی کا اظہار کیا۔ ضلع کے بی آصف آباد کے سیپور ٹاؤن میں نومنتخب سرپنچ وی ناگمنی رانی نے اپنے ہمراہ نومنتخب گرام پنچایت کے تمام اراکین اور مقامی پارٹی قائدین کے ساتھ مل کر ساؤتھ سینٹرل ریلوے ڈپٹی جنرل مینیجر ڈاکٹر آر گوپال کرشنن کے دورے سیپور ٹاؤن کے موقع پر سرپنچ وی ناگمنی نے ملاقات کی اور کہا، بھاگیہ نگر ٹرین کو سیپور ٹاؤن ریلوے اسٹیشن پر توقف کرتے ہوئے انٹرسٹی ٹرین کو سیپور ٹاؤن تک توسیع اور حضرت نظام الدین دکشن ایکسپریس کو سیپور ٹاؤن میں توقف کرتے مقامی عوام اور ٹرین کے مسافرین کو حیدرآباد جانے کی سہولت فراہم کرنے کے لیے تحریری نمائندگی کی۔ ضلع کلکٹر کاماریڈی آشیش سانگوا نے بتایا کہ کاماریڈی گرام پنچایت انتخابات پرامن طور پر منعقد ہوئے اور نتائج کا اعلان جلد کر دیا جائے گا۔ گرام پنچایت انتخاب میں سرپنچ کے طور پر کامیاب ہونے والے تلنگانہ جاگرتی کے قائدین کی تلنگانہ جاگرتی صدر کویتا نے تہنیت کی۔ نظام آباد میں سرپنچ منتخب ہونے والے جاگرتی کے متعدد قائدین نے آج حیدرآباد میں واقع جاگرتی دفتر پہنچ کر کویتا سے خیر سگالی ملاقات کی۔ ورنگل نرسمپیٹ کے اٹکالپلی منعقدہ تیسرے مرحلے کے انتخابات کے موقع پر ہریتا پورنگ اسٹیشن مسالی ہرا بھرا پورنگ اسٹیشن کا جائزہ لیتے ہوئے ورنگل ضلع کلکٹر ڈاکٹر ستیہ شاردا اور الیکشن آفیسر ورنگل نرسمپیٹ کے خانہ پور منڈل مرکز کے ہریتا پورنگ اسٹیشن پر عملہ اور کار نے ووٹ ڈالنے کے لیے آنے والے ووٹروں کے ہاتھوں پر مہندی لگا کر خیر مقدم کیا۔ ورنگل نرسمپیٹ منڈل کے لکھنے پلی ہریتا گرین پولنگ سینٹر میں پولنگ انتظامات کا معائنہ کرتے ہوئے ضلع انتخابی آفیسر کلکٹر ڈاکٹر ستیہ شاردا۔ کاماریڈی جکل منڈل میں سرپنچ اور وارڈ ممبرس کے انتخابات منعقد ہوئے۔ حلقہ اسمبلی جکل کے بی آر ایس پارٹی سابق رکن اسمبلی پینل اسپیکر ہنمنت شنڈے نے اپنے آبائی موضوع ڈونگا گاؤں پہنچ کر اپنا ووٹ ڈالا۔
तीसरे मरहले की ग्राम पंचायत इंतखाबात के मौके पर नसरुल्लाबाद मंडल के दोड़की जिले परिषद हायर सेकेंडरी स्कूल में कायम पोलिंग मरकज का जिले कलेक्टर आशीष सांगवान और जनरल ऑब्जर्वर सत्यानारायण रेड्डी ने दौरा करते इंतजामात का जायजा लिया। हनमकुंडा जिले इलेक्शन ऑफिसर जिले कलेक्टर स्नेहा सिब्रीश ने जिले मुनक्किदा ग्राम पंचायत इंतखाबात के तीसरे मरहले के इंतखाबात के पेश नजर हनमकुंडा के दामिरा मंडल के जिले परिषद हाई स्कूल में कायम पुलिस स्टेशन का मुआयना किया। जिले कामेडी हल्का असेंबली जुक्कल के पेदाकोट बुगल मंडल के विठलवाड़ी तांडे में कल रात उपने असेंबली टोटा लक्ष्मी कांताराव ग्राम पंचायत सरपंच के इंतखाबी मुहिम के लिए तांडे की आवाम ने उनकी कार का घेराव करते हंगामा कर दिया और उन्हें वापस भेज दिया। ये खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। ग्राम पंचायत के तीसरे मरहले के मौके पर रुकने असेंबली बालकुंडा प्रशांत रेड्डी ने अपने आबाई गांव वेलपुर मंडल मरकज में खानदान के हमरा हक राय दही का इस्तेमाल किया। नेशनल मेडिकल कमीशन ने मरीजों की हिफाजत को यकीनी बनाने और संगीन तिब्बी गलतियों पर लगाम कसने के लिए सख्त कदम उठाया है। अब डॉक्टरों के लिए साफ, वाज़ेह और पढ़ने लायक नुस्खे लिखना जरूरी होगा। कमीशन का ख्याल है कि गैर वाज़ेह नुस्खे गलत अद्वियात, ताख़ीर से इलाज और यहाँ तक के जानलेवा नताइज का बाइस बन रहे हैं, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नेशनल मेडिकल कमीशन ने तमाम मेडिकल कॉलेजों को ड्रग्स एंड थेरेपेटिक्स कमेटी के तहत खुसूसी झेली कमेटी बनाने का हुक्म दिया। ये झेली कमेटी डॉक्टरों के नुस्खों की निगरानी करेगी। जिन नुस्खों की लिखावट गैर वाज़ेह या पढ़ने में मुश्किल होगी, उनकी निशानदेही की जाएगी। कमीशन ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि खराब लिखावट अब सिर्फ आदत नहीं बल्कि सेहत के निज़ाम के लिए एक बड़ा मसला बन चुकी है। उत्तर प्रदेश के जिले कनौज में एक सरकारी प्रोग्राम के दौरान मजहबी तालीमात का जिक्र करना एक मुस्लिम सब इंस्पेक्टर को महंगा पड़ गया। ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर आफाक खान को कॉलेज में तालिबात से खिताब के दौरान पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात बयान करने पर उनके ड्यूटी से हटाकर पुलिस हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करने की हिदायत दी गई। तफसीलात के मुताबिक कनौज के एक इंटर कॉलेज में मुनक्किदा प्रोग्राम के दौरान सब इंस्पेक्टर आफाक खान ने बेटियों की तरबियत और हुकूक के हवाले से इस्लाम की तालीमात पर खिताब किया, जिसमें उन्होंने पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और तालीमात का हवाला दिया। इस खिताब की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हिंदू तंजीमों ने सख्त एतराज किया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने पुलिस सुपरिटेंडेंट से शिकायत कराते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वर्दी में रहते हुए किसी मखसूस मजहब की तबलीग या मजहबी गुफ्तगू करना आइन की रूह के खिलाफ है। उन तंजीमों के दबाव के बाद महकमा पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए आफाक खान को फील्ड ड्यूटी से हटा दिया। हैदराबाद के शालीवंडा पुलिस ने मोहम्मद बिलाल नामी शख्स के खिलाफ जबरन वसूली का मुकदमा दर्ज कर लिया, जो खुद को यूट्यूब रिपोर्टर जाहिर कर रहा था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने एक फरीक से 35,000 रुपए का मुतालबा किया और झूठा दावा किया कि वो पुलिस स्टेशन में उनका मामला संभाल सकता है और उन्हें गिरफ्तारी से बचा लेगा। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने धमकी दी थी कि रकम अदा न करने की सूरत में वो उन्हें गिरफ्तार करवा देगा। मजीद इल्जाम है कि उसने इसी तरह मुतादिद मरतबा शिकायत कुरंदों को हरासा और खौफजदा किया। दस्तियाब शवाहिद की बुनियाद पर पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी साउथ जोन किरण खेरे IPS ने कहा है कि ये बात सामने आई है कि कुछ अफराद रिपोर्टर या मीडिया से वाबस्ता होने के नाम पर गैर कानूनी सरगर्मियों जैसे केस सेटलमेंट, जबरन वसूली और मामूल की वसूली में मुलव्विस हैं। उन्होंने वादे किया है कि इस तरह की सरगर्मियां किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे अनासिर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। DCP ने अवाम से अपील की है कि अगर किसी को इस तरह की गैर कानूनी सरगर्मियों के बारे में मालूमात हो या मीडिया या असर रसूख के नाम पर किसी को धमकियां या मामूल तलब किया जा रहा हो तो फौरन पुलिस को इत्तला दे, बराह रास्त उनके इल्म में लाएं। पुलिस फौरी कार्रवाई और इत्तला देने वालों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के हैदराबाद दौरे के पेश नज़र 17 दिसंबर से 22 दिसंबर के दरमियान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक में आर्जी तब्दीलियाँ की जाएंगी। पुलिस हुक्काम के मुताबिक VVIP और VIP मोमेंट के बाइस बाद मकामात पर ट्रैफिक को आर्जी तौर पर रोका जाएगा या मुतबादिल रास्तों की तरफ मोड़ दिया जाएगा। पुलिस की जानिब से जारी एडवाइजरी के मुताबिक 17 दिसंबर को दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक हकीमपेट एयरपोर्ट स्टेशन, वाई जंक्शन, बोलाराम चेक पोस्ट, कोको रोड, रिसाला बाजार, लक्कड़वाला, डाउन टाउन, अलवाल टी जंक्शन, सत्या पेट्रोल पंप, लोतकुंटा, लाल बाजार, होली फैमिली जंक्शन, तिरमलगिरी एक्स रोड, हनुमान मंदिर, कारखाना, एयरटेल और NCC के इलाकों में ट्रैफिक मुतासर रहेगी। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों से अपील की है कि वो इन ट्रैफिक पाबंदियों को मद्देनजर रखते हुए अपने सफ़र की मंसूबाबंदी करें और पुलिस के साथ ताउन करें।
तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट इम्तिहानात साल 2026 का नजरसानी शुदा टाइम टेबल जारी। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने मार्च साल 2026 में मुनक्किद होने वाले इंटरमीडिएट इम्तिहानात के टाइम टेबल में तरमीम कर दी है। ये फैसला मार्च साल 2026 में होली त्यौहार के मौके पर रियासती तातील के ऐलान के बाद किया गया। बोर्ड के मुताबिक तातील के सबब 3 मार्च को होने वाला इम्तिहान अब एक दिन आगे बढ़ा दिया गया है। मैथ्स पेपर 2A, बोटानी पेपर 2 और पॉलिटिकल साइंस से पेपर 2 जो पहले 3 मार्च को मुकर्रर थे अब 4 मार्च को मुनक्किद होंगे। बोर्ड ने मजीद बताया है कि इम्तिहानात के हॉल टिकट्स इम्तिहान शुरू होने से 2 हफ्ते कबल जारी किए जाएंगे। तलबा को मशवरा दिया गया है कि वो नजरसानी शुदा टाइम टेबल के मुताबिक अपनी तैयारी करें। तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन ने रियासत में पोर्टर ऐप से मुंसलिक ड्राइवरों को दरपेश संगीन मसाइल के हल के लिए महकमे लेबर तेलंगाना से फौरी मुदाखलत की अपील की। यूनियन ने इल्जाम आयद किया है कि अदायगियों में मुसलसल कटौती, मनमानी अकाउंट कार्रवाइयाँ और हिफाजत इंतजाम की कमी के बायस से पोर्टर ड्राइवर शदीद माली दबाव, ज़हनी तनाव और रोजगार के अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो रहे हैं। कमिश्नर ऑफ लेबर एंड एडिशनल कमिश्नर ऑफ लेबर को पेश की गई नुमाइंदगी में यूनियन ने कहा है कि 12 शिकायत के बावजूद पोर्टर मैनेजमेंट की जानिब से ड्राइवरों के मसाइल हल नहीं किए गए। TGPWU जो ऐप बेस्ड ड्राइवरों, डिलीवरी स्टाफ और डोमेस्टिक गिग वर्कर्स की नुमाइंदगी करते हैं ने कहा है कि मौजूदा हालात में ड्राइवर कर्ज में डूबते जा रहे हैं। यूनियन ने मुतालबा किया है कि बुनियादी किराया और फी किलोमीटर शराह को बहाल किया जाए और उन्हें ईंधन की बढ़ती कीमतों, गाड़ियों के मेंटेनेंस और महंगाई से जोड़ा जाए। इसके साथ साथ किरायों के ताउन में शफाफियत और एक तरफा व अचानक किराया तब्दीलियों पर रोक लगाने का भी मुतालबा किया गया। TGPWU ने सारिफीन की जानिब से की जाने वाली बुकिंग मनसूखी पर ड्राइवरों को लाजमी कैंसिलेशन चार्ज अदा करने और बार बार मनसूखी करने वालों के खिलाफ जुर्माना आयद करने का मुतालबा किया गया ताकि ड्राइवरों के वक्त और ईंधन के ज़ाया का अजाला हो सके। हैदराबाद के बालापुर पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़े रॉयल कॉलोनी में मुर्शिद नामी एक नौजवान को किसी ने कल रात तेज धार हथियारों से हमला करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया। कत्ल की वजूहात का फौरी तौर पर पता नहीं चल सका। शदीद जख्मी होने के बाद वो मौके पर ही दम तोड़ गया। इतला मिलते ही पुलिस मौके वारदात पर पहुंची और शवाहिद इकट्ठा किए। नाश को बगैर पोस्टमार्टम उस्मानी अस्पताल के मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ दावियों से तहकीकात कर रही है। इस वारदात के साथ ही इलाके में खौफ व हरास की लहर दौड़ गई। वाज़ेह है कि शहर में आए दिन बढ़ते हुए कत्ल की वारदातों से अवाम में तशवीश की लहर पाई जाती है। हिजाब वाक़े के बाद आयुष डॉक्टर नुसरत परवीन का सरकारी मुलाजिमत कबूल ना करने का फैसला। आयुष डॉक्टर नुसरत परवीन ने सरकारी मुलाजिमत ज्वाइन ना करने का फैसला किया। हालांकि उन्हें हाल ही में हुकूमत की जानिब से तकर्रुरी नामा मौसूल हुआ था। नुसरत परवीन उन्हीं हिजाब पहनने वाली खवातीन में शामिल थी जो पटना में मुनक्किदा संवाद प्रोग्राम में शरीक हुई थी, जहाँ बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार को उनका हिजाब नीचे करते हुए देखा गया था। इस वाक़े के बाद मुल्क भर में बहस और तनकीद का सिलसिला शुरू हो गया। ज़राए के मुताबिक नुसरत परवीन ने ज़ाती वजूहात और पेश आए वाक़े से दिलबर्दाश्ता होकर सरकारी मुलाजिमत कबूल ना करने का फैसला किया। काबिल जिक्र है कि पटना के इस प्रोग्राम में पेश आए वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई थी, जिसके बाद नीतीश कुमार के रवैये पर मुख्तलिफ हलकों की जानिब से सवालात उठाए गए थे। कई समाजी और सियासी तंजीमों ने इसे खवातीन के वक़ार और मजहबी आज़ादी के खिलाफ करार दिया था। नुसरत परवीन के इस फैसले को बाद लोग एक जुर्रतमंदाना कदम करार दे रहे हैं, जबकि इस मामले ने एक बार फिर अवामी तकारीब में खवातीन के एहतराम और शख्सी आज़ादी पर बहस को तेज कर दिया है। हैदराबाद में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। मुकामी अफराद के मुताबिक मैलारदेपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़े दुर्गानगर चौराहे के करीब एक इनोवा कार तेज रफ्तारी के बायस बेकाबू होकर एक दुकान में जा घुसी। इस दिल दहलाने वाले हादसे में एक ही खानदान से ताल्लुक रखने वाले 60 साला प्रभु महाराज, 27 साला सत्तूनाद और 25 साला दीपक मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि 2 दीगर अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए, जिनकी हालत तशवीशनाक बताई गई है। हादसे के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इनोवा कार में सवार 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। पुलिस हादसे की वजूहात की जाँच कर रही है। राजस्थान के ज़िले अलूर के रेनी थाना इलाके में चारशंबे की अरल सुबह दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर एक इंतहाई दिल दहलाने वाला हादसा पेश आया, जिसमें एक पिकअप गाड़ी में आग लगने से 3 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गाड़ी ड्राइवर शदीद तौर पर झुलस गया। पुलिस के मुताबिक यह हादसा एक्सप्रेस वे के चैनल नंबर 131 पर पेश आया, जहां दिल्ली से जयपुर की तरफ जा रही पिकअप आगे चल रहे एक ट्रक से टकरा गई। टक्कर के फौरन बाद पिकअप से चिंगारियां उठी और चंद ही लम्हों में गाड़ी शोलों की लपेट में आ गई। आग इतनी तेजी से फैल गई कि गाड़ी में सवार अफराद को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। हादसे के वक्त पिकअप में कुल 4 अफराद सवार थे। आग लगने के नतीजे में 3 अफराद बुरी तरह झुलस गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई, जबकि ड्राइवर शदीद तौर पर झुलस गया। इतला मिलते ही रैनी पुलिस मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम भी जाए हादसे पर पहुंच गई।
तेलंगाना के करीमनगर जिले से ताल्लुक रखने वाले एक बासलाहियत नौजवान क्रिकेटर को आईपीएल टीम में जगह मिल गई। 21 साल पेराला अमन राव को मंगल के रोज मुनक्किदा आईपीएल नीलामी में 30 लाख रुपए में राजस्थान रॉयल्स ने अपनी टीम में शामिल कर लिया। अमन राव इस वक्त हैदराबाद की जानिब से अंडर-23 जुमरे में रांची क्रिकेट टूर्नामेंट में मुकाबला खेल रहे हैं। हाल ही में मुनक्किदा मुश्ताक अली क्रिकेट टूर्नामेंट में उन्होंने 160 की शानदार स्ट्राइक रेट के साथ 2 निस्फ सेंचुरियां स्कोर करके अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। अमन राव के वालिद मधुसूदन राव मादी में करीमनगर हिंद क्रिकेट टीम के रुकन रह चुके हैं और चंद रोज कबल जिले सतह की क्रिकेट खेल चुके हैं, जबकि उनके दादा पेराला गोपाल राव जिले परिषद के साबिक नायब सरपंच के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं। उनके आबाई गांव जिले के सैयदापुर मंडल का वेनमपल्ली है। ताहम गुज़िश्ता चंद बरसों से अमन राव का खानदान हैदराबाद में मुकीम है। नौजवान क्रिकेटर के आईपीएल के लिए इंतखाब पर मरकजी वजीर बंडी संजय और साबिक मेयर सुनील ने एक मुश्तरका बयान में मसरत का इजहार करते हुए अमन राव को मुबारकबाद पेश की और उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। टोलीछो की पुलिस ने 24 घंटों के अंदर एक कत्ल का मुकदमा हल करते हुए 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें हमलावर के साथ साथ खवातीन भी शामिल हैं। ये गिरफ्तारी 15 दिसंबर को एक 23 साल ऑटो ड्राइवर के कत्ल के सिलसिले में अमले में आई। मकतूल की शिनाख्त मोहम्मद इरफान के तौर पर हुई है। वो टोलीछोकी में मरवा डेंटल हॉस्पिटल के करीब एक ऑटो स्टैंड पर होने वाली तल्ख बहस के दौरान चाकू के वार से जख्मी हुए थे। उन्हें फौरी तौर पर एक खानगी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ डॉक्टरों ने बाद मुआयना उन्हें मुर्दा करार दिया। पुलिस के मुताबिक ये वाक़या मुलजिम शेख बिलाल की बीवी के किरदार से मुताल्लिक मुबैना अफवाहों पर होने वाले तनाज़े का नतीजा था। बहस के दौरान शेख बिलाल ने मुबैना तौर पर इरफान पर चाकू से हमला किया। इस वाक़े में मुलविस होने के इल्जाम में 2 खवातीन सना बेगम और रूही बेगम को भी गिरफ्तार कर लिया गया। शराब मुलजिम की बीवी और दूसरी खातून उसके रिश्तेदार बताई गई है। चौथा मुलजिम मोहम्मद नवीद ताहाल मफरूर है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें तश्कील दे दी गई है। मुलजिमीन को गोलकुंडा से गिरफ्तार किया गया और बाददा उन्हें अदालती तहवील में दे दिया गया। चंद्रानगुट्टा पुलिस ने 31 साल पेंटर शेख इमरान को अपने 11 साल सौतेले बेटे मोहम्मद असगर के बेरहमाना कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। मोहम्मद असगर जीएम कॉलोनी चंद्रानगुट्टा का रहने वाला बताया गया है और तालिब इल्म था। पुलिस के मुताबिक ये वाक़या 7 दिसंबर को पेश आया, जब एक मुकामी लड़के की शिकायत के बाद इमरान ने मुबैना तौर पर घर के सामने कमसिन बच्चे पर तशद्दुद किया। गुस्से की हालत में इमरान ने बच्चे को कॉलर से पकड़कर उठाया और उसका सर जोर से कंक्रीट की सड़क पर दे मारा, जिसके नतीजे में बच्चे को सर पर शदीद चोटें आईं। जख्मी बच्चे को पहले ओवैसी अस्पताल मुंतकिल किया, बाद में गांधी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसकी हालत मजीद बिगड़ गई। इलाज के दौरान 12 दिसंबर को वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। मुतासिरा बच्चे की वालिदा की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, जबकि इलाके में नस्ब CCTV फुटेज का जायजा लेते हुए जालिम बाप को गिरफ्तार कर लिया गया। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फिलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।